बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, अज असी आए हैं मंडी ते साड़ी दुआ वा तुसी हसदे वसदे ते खेडदे रहो, यारां मित्रां बेलियां नाल बोलदे लवो। ते हुण जे वीडियो नूं लाइक नहीं कीता हजे तक ते वीडियो नूं लाइक कर दो, जे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब कर दो। तो तुसीं वेख सकते हो जिद्दां ही असीं मड़े हाँ तो सब तो पहलों साडी नज़र जिहड़ी आ ओह मीनार मस्जिद के मीनार ते पई आ। ते मस्जिद का मीनार माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। रब कोलों ये दुआ मंगदे हां कि अल्लाह ताला तुहानूं ते सानूं 5 वक्त दा पक्का ते ठक्का नमाजी बनावे। माशाअल्लाह केड़ा साडा भैन ते भरा 5 वक्त दा नमाजी आ, ओह सानूं थल्ले लाजमी कमेंट सैक्शन च दस्सो। की कहंदे बुढ़ियां की कहंदियां भला निके निके वैसे तो जूम हो गया। पैसे नहीं है कोई FBR वाले आ जाते तेरे यार फायदा 100 दे 6 पैसे भी दिए मैनू चाचा मजीदिया आ धनिया बेचता जी 60 लला किलो कोई चलिए तू इतने बेची जाना ना जो बुढ़िया जांदियां साडे पिंड आंदा वा ते सानू पता है की हाल करदियां बुढ़ियां चमड़िया दी किधर गया अरे मैनू तू काके अदरक रह गया अपना। हाँ इस बंदे ने प्याज बहुत महंगा लाया था। मंडी दे विच ज़्यादातर जिहड़े बंदे आ ओह पिंडां चों आउंदे आ। पिंडां वाले ज़्यादातर आउंदे आ, इत्थे आके फड़ी लाउंदे आ। फड़ी दा मतलब आ कि अग्गों लैके बोली तो 5 गट्टू 4 गट्टू 10 गट्टू लैके इत्थे फिर पसेरी बेचदे आ। धड़ियां दे हिसाब नाल बेचदे आ। फिर धड़ियां दे जिद्दां बंदा आलू लै रिहा वा इन्हें धड़ियां लईयां वा 4 के 5 इन्हें जाके गां परचून बेचनी आ। यानी आलू ने लै पिछों लै 10-12 रुपये किलो, अगे इन्हें धड़ियां वाले ने देने इनू 14-15 रुपये किलो। अगे इन्हें फिर जाके जो वेचने वाला बंदा इन्हें जाके बेचने 30 रुपये किलो। नफा सारा जो उत्ते हो जाता उतले बंदे लै जाते हैं, जो किसान आ वो बेचारे वेले दे वेले रह जाते हैं। तो हुण असी केले वाले पासे आ गए हाँ। केले की बोली होन दी आ, वो एक बंदा लैदा वा वो दूसरा लैदा वा, यानी बोली कर रहे आ। जिस बंदे ने बहुती बोली देती केला उन्होंने दे देना। पर इत्थे बहुता ड्रामा ही हुंदा वा। बोली एक बंदे ने लाई हुंदी आ ते गे ने 5-7 जांदे आ, यानी खिच खचा के इन्हें तां ही ले जाना हुंदा कम। जिहड़ा कारीगर बंदा वो तो इस चीज़ नूं समझदा वा, जिहड़ा मेरे वर्गा नवां बंदा जांदा वा वो फस जांदा वा। ते हुण स्ट्राबेरी भी आ, माशाअल्लाह स्ट्राबेरी बड़ी प्यारी आ। ते हुण स्ट्राबेरी दा सीजन आ ते फल स्ट्राबेरी दा बहुत मंदा चल रहा। तुसीं देख सकते हो स्ट्राबेरी कितनी सोहनी पई है ते कितनी प्यारी लगन दी है। फल इहदा बहुत ही ज़्यादा हुण मंदा चलन दिया वा। ते स्ट्राबेरी हुण रमज़ान च महंगी होनी है। रमज़ान च स्ट्राबेरी की हर चीज़ ही महंगी हो जानी है। केले, आलू, प्याज, लहसन, अदरक, हरिया मिर्चां, यह सारा सौदा महंगे तो महंगा होंदा जाना। भाई महंगाई हुई है मैनू नहीं पता यार महंगाई कितने अदरक का तुम 140 रुपये दी जाने जोड़ा अभी 400 रुपये लैके भी खादा 600 रुपये अदरक किन्ने नूं भाई जेड़ा किन्ने मैं गल कर 150 रुपये तकरीबन 150 130 रुपये 120 रुपये 200 रुपये दे गेड़ मिलते
ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਆਦਰੇ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਦਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਬਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਖੱਪ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। ਆਹੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ 160 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਹੀ ਟਮਾਟਰ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। 80 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋ ਹੈ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ 160 ਰੁਪਏ 110-15 ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 160-50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪੈਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਪਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨ ਪੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫੌਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ रेट यार 200 12 आया 250 और 200 काला कुल्लू। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਟਫ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਹਾਂ। ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਬ 2 ਕਿਲੋ ਖਾਣੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं सिर्फ गरीब बंदा तो खा नहीं हाँ, आ रहे सकता। सेब। 250 रुपए किलो सेब है हाँ। और जे अड्डियां दे अड्डे वाले दे रहे 300 रुपए किलो। हाँ। फिर वो गाह के जाता भी चलो जो सस्ता सी वो ज्यादा लेके जाइए, और फिर वो ज्यादा यानी कि गोल्डन लेके जा रहे हैं। आ सेब का जड़ा यानी कि जड़ा जेब ज्यादा दिंदी है वो लेके जाते हैं। ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। आमीन। ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। हाँ जी ये चलता रहा। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਸ। हाँ जी ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ। कीमत है। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। देसी और 160 रुपये मैं कल 200 का छाप लिया। ਘਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਅੱਜ। ਆ ਨਿੰਬੂ ਸੱਚ ਲੈਣੇ, ਨਿੰਬੂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ 2-4 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਜੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਧੜੀ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਧੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ 4 ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ 50 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੋਂ ਲਊਗਾ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੰਡੀ 50 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਸਲਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਦਾ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।